ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. What is sentence? Sentence is a group of words which makes complete sense. What is sentence? Sentence is a group of words which make complete sense. That is a sentence. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದಗಳ ಗುಂಪನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದಗಳ ಗುಂಪೆ ವಾಕ್ಯ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ four kinds. Sentence have four kinds. One is assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, another one is exclamatory sentence. These are the four kinds of sentence: assertive sentence or declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and another one is exclamatory sentence. First, I will explain the assertive sentence. What is assertive sentence? A sentence tells the statement or called assertive sentence. A sentence tells the statement. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? assertive sentence. The sentence tells about the statement is called assertive sentence. For example, he is a mischievous boy. She was going to the market. These are the statement. These are all called the assertive sentence. ಇವನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದನು, ಅವನು ತುಂಟ ಹುಡುಗ, ರವಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ assertive sentence. A sentence tells about the statement and is called a assertive sentence. Example, she is a good dancer. Ravi is a mischievous boy. They are going to trip. They are going to trip. These are all the statement. Assertive sentence end with the full stop.
ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. A sentence tells about the statement is called a assertive sentence. The sentence end with a full stop. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸರ್ಟಿವ್ sentence. Now we are going to the interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative. What is interrogative sentence? A sentence asks questions. A sentence asks questions. Is called a interrogative sentence. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, were you? Are you mad? What is your name? What happened? When the sentence asks the questions is called interrogative sentence. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ, that is the interrogative sentence. This is the interrogative sentence information. Now we are learn about the imperative sentence. Imperative sentence. What is imperative sentence? A sentence tells about the comment or request. A sentence describes the comment or request, order or request, is called imperative sentence. A sentence says the order or request is called a imperative sentence. A sentence says the order or request. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದು ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, shut up your mouth. Don't talk. Give me your pen. Give me your pen. ಇಲ್ಲಿ shut up your mouth is the ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್, ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಯೋರ್ ಪೆನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ sentence. This is the imperative sentence. Now we are going to learn about the exclamatory sentence. Exclamatory sentence.
A sentence tells the sudden feelings. A sentence says the sudden feelings is called exclamatory sentence. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸಡನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. A sentence tells the sudden feeling. Yes, sir. A sentence tells the sudden feeling is called a exclamatory sentence. A sentence tells the sudden feeling is called a exclamatory sentence. ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಭಾವಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು. Hurrah! We won the match. What a beautiful it is. It is wonderful. The snake is coming. These are all the example of the exclamatory sentence. This sentence or tells the sudden feelings. ಇವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್. ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅದು ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಯಾವುದು ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತಂತೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.